Assalamu alaikum aziz telesiyerciler. Bugün biz sizlerni Osmanlılarning devletine ait olgan yerlerden birisi Kuneşli Alupka şehrine davet etemiz. Bu yerler kıymetli tarih izlerini taşıy. Evvelleri Alupka ve Mishorning aldında Hastabaş adlı o'zenning yalısında iki kart yaşay eken. Adet olgani kabi bir kart o'zine o'limligini hazırlay. Bu iki kartning da esas kaygılarından aynı bu mesele edi. Kartbaba para kazanmak maksadınen ormandan kuru tereklerinin taklarini toplap bazarga satmaga niyetlendi. Sabasına bu arzunen ormanga ketip odunlarını toplap arkasına yükledi ve yol boyunda susap Hastabaş o'zeninin yanında to'xtay. Kart ise su içken so'ng çam teregine tayanıp yuklap kala. Kartı ise bu kartga bir şey olgandır dep yolga çıka. Yolda ise akayının kiyimlerinde bir yaş oğlanga rast kele ve ondan soray: "Sen menim akayımni görmedin mi?" Cevap böyle ola: "Sen deldirdin mi? O'z akayını tanıp olamaysın mı?" dey. So'ng kartbabay ne işler yapkanını aytıp bere. İkinci kun kartanay su içmege kete. Akşam vaktında ise aynı al, kartı yok. Kartbabay kadınını kıdırmagan yeri kalmay. Neticede bir çalı tereginin astında kundakta apayının şeylerinde bala tapıla. Ne için böyle al dep düşünseniz, kadınlarga ait olgan көрмемезlik hususiyetlerinden birisidir. Kartana ise Aypetri dağlarının suvunu içip bu alga kele. Demek aynı yerlerinin suları efsanege göre böyle hususiyetlerini taşıy. Alupka hakkında tarif etkenimizde azamatlı ve güzel dağ başı Aypetri hakkında tarif etmezlik günahtır. Bu yerlerden kesseniz yakınlıkның bir güzellikleri açıla. Bu yerde koba, sular, bir tabiatның mucizesi bir yerde toplana. Alupka hakkında çok tarifler var. Bunun sırasına 19. asırga ait olgan ensiklopedik lugatında Alupka hakkında böyle aytıla: Kırımның cenubi yalısında yerleşken Tatarlarның koyudur. Endi ise şehirning adına geçsek 960 yıllardan beri bu ad vesikalarda kayıt edilip, onun manası tülkünün yuvasını anlata. Bu yerler 1475-1774 senelerge kadar Osman Sultanның devleti edi. 20. asırlarının başında 1938 senesi Alupka koyden şehir olarak tayin edilip, en dülber kurortlarının sırasına kirdi. Bu vaxtlarda 24 şifahane, mektepler, 50'ge yakın camiler kayıt ediledi. Bizim birinci abidemiz nenen bağlı dep düşünseniz, 1783 senesi Kırım Rusiyanın sınırlarına koşulgan soң, Alupka yerleri Knyaz Grigorий Potemkinге, soң ise Mikhail Vorontsovның koluna düşe. Vorontsov şehirde cami ve kiliselerini kura. Ama ibadethanelerden gayrı Vorontsov adını taşıgan saray en güzel bir medeniyet sergisidir. Saray 1828 seneden 1848 senesine kadar yazlık rezidensiya maksadında kurulgan edi. Bina İngiliz mimarı Edward Blore tarafından tiklenilgen. Mimar o'zi Kırımga kelmezden bu işlerini yapıp, Kırımның kurulup usulunен tanış olgan. Binanın içine kirseniz, İngiliz uslubinde benzetilgen dizayn jelp ete. Ratlık odasının divarlarında aks ettirilgen güller episi farklı ve hiçbirisi tekrarlanmay. Oturguçlarının şekli ve sıfatı bu yerde teatr olganını anlata. Sarayның içinde o zamanlardan kalgan türlü ösümlükler ziyaretke kelgen insanlarını kuvandıra. Mында kirgeningizden birden diqqatingizni ashxane jelp ete. Ikinci katta ise yercilarning yeri olgan. Ashlarni yer astında keçirilgen yollardan bu odaga ketirgenler. Şunu da qayd etmek gerek ki o zamanları bu yerde yaşagan vatandaşlarımız aynı yerde çalışkanlar. Vorontsov o'zi çok yıllar devamında Angliyada yaşadı ve o yerden ruhlanıp sanat eykellerinden gayrı Avrupa ressamlarının işlerini bir yerde toplay.
Бинаның Дженуби кіріш еріне чықсаңыз, анда көзіңізге араб yazылары түше. Аллахтан ғайры ғалип жоқ деген жүмле біздің мұсылманларға пек якындыр. Умумен бинаның тышы Қырым дағларыны хатырлата. Иншаатны ise 6 мермерден ясалған арслан қоршалай. Мерkezде құрылған жәме ise афсуски сақланып қалмады. Вы, наверное, многие встречали дореволюционные открытки, выполненные под названием «Типы Крыма», «Типы крымских татар». Выполнены в основном у фонтанов, дети на фоне фонтана. Большинство этих открыток и фотографий выполнено было в Алупке. Даже не большинство, 90%. Большинство фотографий выполнены были именно в Алупке. Вы, наверное, все знаете, опять же, дети у крымско-татарского, у фонтана, не именно крымско-татарского, конечно. Дети у фонтана, женщины у фонтана. Все это выполнено было в Алупке. Этот фонтан находился у нас в центре Алупки когда-то. Просто после Великой Отечественной войны он был снят, убран, сейчас находится в частном владении. А вообще фонтан существует. Алупка всегда представлялась для людей, которые приезжали отдыхать на южный берег Крыма, в качестве как примера жизни крымско-татарского народа. Естественно, здесь находился крупный дворец, связанный с Воронцовыми. Те же Воронцовы, скажем так, Михаил Семенович Воронцов построил мечеть Алупкинскую, которая была в округе единственная здесь. Мечеть, к сожалению, тоже не сохранилась. Мечеть была разрушена в 1930-х годах. Сначала было землетрясение, потом последствия пожара, ее разобрали. Сейчас на этом месте находится магазин «Пут» у нас в центре Алупки. Так бы она, конечно, служила украшением города, но история так распорядилась, что так получилось. Diqqatimizni jalb etgan saraylardan da birisi bu Yusupov sarayıdır. Buyuk Yusupov bu güzel yerde yangi sarayni qurmaga qarar berdi. Ayni fikrnen o devirde mod olgan Livadiy sarayining memori Nikolay Krasnovga murojaatda bulundu. Bina nal şeklinde olarak dengizge bakıtılıp, ko'l kirichinden quruldi. İnşaat 1904 senesi eski Gulgul evinin yerine peyda oldu. Neticede İtalya'nın Rönesans uslubunu taşıgan saray көзіні quvandыра. Yusupov Azbardagi arslanlarını Venetsiya'dan getirgen eken. Kemerlerinin артында sizin diqqatыңызны İtalyan ve Немсе ekelcilerinin yaratkan kadimi Yunan mifologiyasına ait olgan qaramanlar jelp ete. Sarayны ise gul bakçalardan gayrı havuzlar yaraştıra. Өсімліктер hakkında tarif ederek 17 gektarga yakın olgan yerde 200'ge yakın tereklerinin çeşitleri toplanılgan. Bu yerde 7,5 binge kadar өсімліктер öse. Ondan 32 terek çeşidi Kızıl kitapga kirsetilgen. В конце 19 века здесь было около 400 людей крымско-татарской национальности. В основном они занимались, естественно, это садоводством. Сады были здесь, виноградники были, выращивали яблоки, вишни, инжир, все, что выращивали на южном берегу Крыма. Одновременно они работали здесь проводниками. Крымский проводник – это отдельное ведь экскурсионное направление, это экскурсии людей по окрестностям, горные прогулки. Отсюда осуществлялись горные прогулки на гору Петре, одна из самых популярных экскурсий вообще была в дореволюционное время, как и сейчас. По парку также проводились экскурсии. Посмотрели за парком, естественно, за дворцом, тоже крымские татары. O vaqtlarda şehirning belli bay insanlarından birisi Yüzümcü Qasımov olgan. Koyda yaşagan vatandaşlarımız ise onun yolbaşçılığında çalışkanlar. От Касимова у нас в Алупке остался только район Касимовка. Больше ничего не осталось. Весь центр практически принадлежал ему. Современная почта в Алупке – это его дом. Когда-то был, большинство магазинов принадлежало и построено было им. Это меня недавно поразило. Не то, что поразило, просто заинтриговало. На одном из московских домов до революции была такая надпись: «Портвейн номер 111, Алупка, Травниковых». Я заинтересовался недавно, кто такие Травниковые, как у них вообще портвейн под названием Алупка в Москве был. Для меня было открытие. И узнал, что Травниковы арендовали у Касимова здесь виноградники и выпускали свой портвейн. Мы недавно с хозяином этого кафе, Рустемом Аминовым, как раз ездили. Есть остатки винподвала Касимова, остались виноградники.
Еще там, говорят, было форелевое хозяйство Касимова, которое здесь разводились, рыба была у нас, в Алупке форель. Ну, так вот по чуть-чуть что-то узнаешь. Естественно, что по крымским татарам Алупке особой информации никакой не осталось. Шерде эркезге белі олған рессамлардан бірісі Архип Куинжінің квартирасы сақланып қалды. Музейде о вақтларының мұйты сақланарақ белі бір пейзаж манзарасына акс еткен инсан ақында тариф ете. Elbette ressamlar yarım adamızның дүлберлігінден ilhamlanğanlar. Kuyinci ise en parlaq eserini tamam bu yerde yaratты. Herkesге belli olğan ressam Ayvazovski Alupka şehrini pek sevip, çok vaxtlarını bu yerde geçirеді. Onu rahbetlеген yerler Qayanen dengizdir. Bu qaya endi sevişkenler yerine aylandı. Şehirde saklanıp kalgan evler elbette Yalıboy evlerinin üsluplarını tasdiqlay. Bu iki katlı tarihi binalarının pencereleri denizge baqa. Böyle evlerden birisi bizim vatandaşımız Şafika Hanım için pek kıymetlidir. Çünkü onun ana babası sürgünlükten evvel aynı bu evde yaşagan. Ve көресіз, şu pencereler pek yüksek. Evde kirgenze böyle bir sanki havada uçasın bu balkonga olar aytırızılar kirgenze. Ve şu balkon ezi boydan boy. Ve şu balkonda ebe toplanaydılar хорanta, misafirler. Evvelden şimdi biz bu adetini biraz joyduk. Хорanta, soysop tanışlar toplanaydılar. Ve mına oturganda ebe deniz yalısı mına buz bütün o deniz buz bütün açık edi. Şimdi men bakam şu bunda 5 tane sahip yaşay ve şu boydan boy balkonu olar böldüler birkaç kısımga. Bu ortasında göresiz ucuz plastikten fasadını aramladılar. Ama bu fasad evvelden yeşil boyanın boyalı edi. Üstünde ondan korunuyor. Ve anda olan örnekler odan rahmetli 100 yıldan ziyade yapan Mehmet Muratov'un ellerinin yapılmış edi. Marifçi, nesirci, dramaturg, ateşin publitsist Asan Sabri Ayvazov Karadeniz yanında yerleşken Dülber Alupka koyunda dünyaya geldi. Şimdi de bu yerlerde onun evi saklanıp kaldı. Asan Sabri Ayvazov 1878 senesi Mayıs 6'da aynı bu yerlerde dünyaya geliyor. İlk tahsilini ise iptidai mektepte ala. Son medresede okuy. Medreseni bitirip, mekteplerde hocalık yapkan vaxtında Şafika Hanım'ның qorantasında ders vermege geliyor. Ve bunda gelgende bir gün Asan Sabri Ayvazov, mana şimdi bu çirkin beyaz plastik, anda edi böyle bir taş diyabaz ve onun üstünde böyle bir yazılgan şiirini ramkaya alıp, çerçevesini alıp yazdı şiir. O şiirini Merhubet Ata çok tekrarlar idi. Onu ezberden bilirdi. Ve şu şiirini hatta yazıldı o bir yerde. Ama biz şu vakit bala edik. Akılımız çok şeyini kabul etmedi ve tek mekanik sureti. Hatırlayayım tek şu beytlerinin birinci satırlarını. Anda yazılmış idi. Asan Sabri Ayvazov'un elinden Arap urufatlarını böyle satırlar. Bu hane bir güzel hane. Sefa olsun birin cane. Şehirinin namını dünyaya tanıtırgan insanlardan birisi bu Ahmetxan Sultan'dır. İki defa qaramanı Ahmetxan Sultan'ı biz yaxşı bilemiz ve onun cesur işleri hakkında çok tariflerden gayrı onun yaşayışı hakkında ev muzeyinde tanış olmak mümkün. Дважды Герой Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР,
лауреата Государственной премии сэра Амедхана Султана, был открыт в 1993 году, 26 февраля. Но музей находился в здании Дома культуры, где было выделено помещение под музейную экспозицию «Жизненный путь дважды Героя Советского Союза Амедхана Султана». Музей был в статусе народного с 1993 года по 2001 год. Когда уже вот это здание я нашла и пробили под музей Амедхана Султана, с 2001 года музей приобретает уже статус отдела Крымско-Татарского музея искусств. Ну, сейчас тоже музей является отделом Крымско-Татарского музея культурно-исторического наследия. В этом здании музей был открыт в 2010 году после полной реставрации, реконструкции этого здания. И официальное открытие уже было 25 октября 2010 года. Бу жерде Амедханнен баглы олган чоқ шейбе малуматларны тапмак мүмкін. Белбетте ел-елдан экспонатларның сайысы арта. Самые первые и те экспонаты, которые я вывезла из Москвы, из Жуковского, из Киева, из Летно-исследовательского института, где работал Амедхан Султан, и по Крыму, это те фонды, которые составляют основу нашего музея. Вывезла в основном в 1992 году большую коллекцию, собранную Лютфие Софу. Это был близкий друг семьи Амедхана Султана. После ее смерти все собранные материалы, книги, фотографии были подписаны в дар музея Амедхана Султана в Алупке. После ее смерти Лютфие Софу были переданы Ине Владимировне Паспортниковой, которая жила в городе Жуковске и на протяжении 10 лет хранила у себя все эти материалы. И ждала, когда появится человек из Алупки, чтобы забрал именно для Алупки. И вот в 1992 году я это все вывезла, поэтому уже в феврале 1993 года мы смогли открыть комнату-музей в Доме культуры. И первую музейную экспозицию, постоянно действующую, собирал наш крымско-татарский художник Али Мусинов. На протяжении месяца он работал над этой экспозицией, которая проработала 9 лет в Доме культуры с большим успехом. 1920 сенесі октябрьнің 20-інде Алупка шайырында дүнияға келген Амедхан 7 сынып Крым-татар мектебіні бітіре. После школы он уехал в Симферополь, потом Качинская школа военных летчиков, война. И после войны уже работа в Летно-исследовательском институте. Но каждый свой отпуск Амедхан Султан приезжал отдыхать только сюда, в Алупку. И не кичился своими орденами, медалями, не требовал никаких почестей. Он незаметно на своей машине приезжал из Москвы и отдыхал здесь в спортивных штанах, с полотенцем на плече, в тапочках, мог спускаться на море, и даже никто не подозревал, что возле них находится такой великий человек. И даже те испытания, которые проводились на территории Крыма, большей частью испытаний проводились здесь. Здесь находились секретные полигоны. И если на 1-2 дня разрешали летчикам-испытателям выйти с территории полигона, то Амедхан обязательно приезжал сюда, в Алупку. На 1-2 дня, но он должен был увидеть свою любимую Алупку. И к своему 50-летнему юбилею он сочинил единственное свое стихотворение, назвал «Алупка», и конечные строки: «О, Алупка, моя любимая, я горжусь твоей красой, и хочу, чтобы ты, Алупка, вечно гордилась мной».
Немецкий истребитель прилетал в зону действия 8-й воздушной армии и выбрасывал, снижался, выбрасывал вымпел. В вымпеле написано: барон фон Граф, вызывая на поединок любого советского летчика. Кого не пошлют, он сбивал. Тогда командующий вызывает командира 9-го полка Шестакова, героя Испанской войны. Говорит: Лёва, у тебя же полкасов. Неужели мы не можем наказать эту наглеца? Товарищ командующий, накажем, любого пошлю. Мне не любого, мне один нужен. Тогда товарищ командующий, давайте пошлем Аметку. Его все звали Аметка. Самый молодой, самый смелый, самый отважный. И честь выпала на Аметку. Подумаешь, говорит, товарищ командующий, он какой-то барон фон Граф какой-то. А у нас же Аметка хан и султан. И вот на высоте 4000 метров завязался воздушный бой. Что там они вытворяли? Каскад элементов высшего пилотажа. Крутились как черти. Никто не может одолеть друг друга. Встретились два аса, немецкий и советский. Топливо уже на исходе, летчики устали, а в поле воздушного боя никто не хочет уходить побежденным. И встречается на встречных курсах. Доли секунды остается до лобового удара. Немецкий барон не выдерживает нервы, начинает левым боевым разворотом уходить, а Амедхан Султан его сбивает. Попадает в плен, спасаясь парашютом, подводит к командующему. Ну, как вы знаете, пленным надо на вопрос отвечать. Какой вопрос не дадут? Он говорит: ни на один вопрос не отвечу, пока не покажете, кто меня сбил. Я, говорит, сбил 225 самолетов. И американских летчиков, французских, английских, советских. Кто меня сбил, покажите. Ну и подводит Амедхана Султана. Ну, ему 23 годика, низенького роста, барон, видать, солидный был, сверху вниз на него смотрит. Вот этот мальчишка. Ну, а Амедхан Султан сделал пару шагов ко мне поближе. Я, говорит, эти глаза я видел в воздухе. Барон себя считает побежденным, снимает с себя рыцарский крест, усыпанный бриллиантами на дубовых листьях, и вручает Амедхану Султану. Но он не берет, командующий говорит: Аметка, возьми, ты заслужил. И говорят, что он еще, командующий, снимает свои часы и вручает Амедхану Султану. Такого, говорит, боя я еще не видел. Амедхан алупкасыз өз аятыны тасаввур етіп оламай. Бош вақыт тапса, бу ерлерге қайтмаға, о сыныпташларынен балалығыны хатırlamaға себе еді. О бу ерлерде тынчылықны тапа еді. Evге келсе, анасыны көрсе, бүтін қасветлер yok ола. Дом Амедхана Султана находится на улице Кузериных, 4. Прежнее название Харабаирский переулок, 6. Этот дом построил его уже отец с матерью на себе. Вначале они жили у бабушки с дедушкой, у Бекира Садла на Красноармейской улице. Амедхан родился там, на Красноармейской улице 4. А позже, когда они построили на этом месте дом, уже перебрались туда. Ну, наверное, где-то Амедхану уже было 3-4 года. Может быть, я так предполагаю. На доме есть мемориальная доска о том, что там жил Амедхан Султан. За домом смотрят родственники Амедхана Султана. Им принадлежит полностью этот дом и двор. Они там сделали косметический ремонт. И дом выглядит так, как он был при родителях Амедхана Султана и при самом Амедхане Султане, который уже и после смерти родителей приезжал сюда, в Алупку. И есть тоже фотографии с семьей, с друзьями. Родители Амедхана Султана в 1945 году вернулись в Алупку и жили в своем доме в этом. Умерли родители здесь, в Алупке, и похоронены на православном кладбище по мусульманским обрядам, так как все мусульманские кладбища после 1944 года были полностью уничтожены. Сам Амедхан принимал участие в похоронах своих родителей, хоронил их, на что есть у нас в фондах фотографии. Шымды музей хадимлері Амедхан Султанның 100 еллығына өз азырлықларыны көрелер. Бұ тарих 2020 сенесіне доғры келе. Ел-елдан қараманымызның фаалиетінен бағлы олған яңа весиқалар тапыла.
Алупка шәһәре де өз караманларымен ғурурлана. Шәһәрнең мерkezінде Аметхан Султанға багышланган эйкел тикленилген. Шәһәр өзінде чоқ сырларны ташый. Оның теміз деңіз апасы келген мусафирлернең диккатini җәлп итә. Мерkezнең дүлбер мансарасыны аккушлар яраштыра. Балабан ве кичкене карышыклык янар дағларының нәтижесінде пайда болған табиат чизгилеридир. Алман бақчачысы 19 асырда бу ерлерни гүзеллештирген. Шәһәрнең гүзеллекләре ве сокаклары сизни эфсаневи масалга далдыра. Тамырлары Алупкалы олган Шафиқа ханым анасының хатыраларыны бу гүзел ерлернен баглай. Шу вакыт эбет кабул этеридилер, улар русча айтырыдилер, отдыхающийлер, эм шашарыдилер. Базы вакыт март айында келип, апрель айында келип, денизге кетеридилер юнмага, улардын кафалары буну алмаз эди. Эбет бу жолну хаосну Алупка ашада, шу Алупка Воронцовнун сарайы, эбет эжидатлары анда да хизмет этеридилер. Ве анда хаоста var böyle bir taş, o böyle bir düşkende aralık kaldırdı. Ve andan geçkende Fevziye Hanım kızları ayta, biz bala olganda er vakit bu taşın tibinde geçkende aman düşecek deyip o pup taşlarını şap opup geçerecek. Ve demek уже 60-cı seneleri bunda gelgende kena şu taşka varıp opup keçtiler şu taşны. Erkezге өзінің топрағы қиметлі дегенлері кібі, шымды де бұ ерлерде Қырым-татар мұйыты Рустем ағаның этнографик музейінде яшай. Мында есе зияретчілерге Қырым-татарларының ақиқи мұсафирченлігі көстеріліп, sıcak қавені теклif етелер. Коллекционировать крымско-татарские предметы. Вот я начал коллекционировать, будучи в Самарканде, Средняя Азия, 30 лет тому назад. И продолжил здесь, в Крыму. Я собрал такую небольшую коллекцию, более 100 предметов крымско-татарской культуры. И потом начал собирать картины, тоже крымско-татарской тематики. Около 70 картин я приобрел именно вот крымско-татарской темы. Наша архитектура, наш быт, посуда, костюмы, портреты, натюрморты. Это вот на крыше построил вот это помещение, 60 квадратных метров. И создал здесь такую галерею, экспозицию. Уже 15 лет существует вот это вот маленький такой этнографический центр. Мында келген инсанлар айны бинадан рухланып, өз эсерлерини де яратмага тырышалар. Йыллар кечкенинен кене Алупкага кайтып, балалык ресимлерини тапа билелер. Келечекте Рустем ага бунда балабан меркез ачып ve экспонатларны топлап, келген мусафирлерге тарихымызны аңлатмага тырыша. Ондан гайры бу ерлерни режиссерлар да пек севедилер. Мисал olarak Гамлетнің монологы да бу ерде түшірілді. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? Умереть, забыться и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная? Скончаться, сном забыться, уснуть
и видеть сны. Вот и ответ. Шымды Алупкада 8.000-ден зияде инсан яшамақта. Туризм жетінден ise күн-күнден инкішаф ете. Ve musafirler için kapıları er vaqt açık. Егер өлсем, сенің ялың, олсын менің мезарым. Селям саңа қара деңіз, келіп айтар балларым. Бүгін саңа дуа етем, үзілмесін несілім. Менің умрым, менің ерім, сенсің қара деңізім. Юнус қандым өз ватанымызны айны қара деңізінен бағлы олғаныны қайтетем. Келіңіз бераберлікте ана топрағымызның қиметіне етейік.